Hello students, this is Gangadhar on behalf of Dimensions. In this mathematics class, we are going to discuss arithmetic inequalities. Okay, see the latest pattern ki anugunanga ee questions మనం deal చేయడం జరుగుతుంది. And according to these questions, ప్రతి question లో కూడా two statements, two problems involve అయి ఉంటాయి. From the first problem, we need to find out the value of quantity 1. And from the second statement or from the second problem, we need to find out the value of quantity 2. Okay, see ప్రతి problem లో కూడా two different substatements ఉంటాయి. So we need to find two different values. ఆ values ని quantity 1 and quantity 2 అని పిలిచిన తర్వాత we need to compare those quantity 1 and quantity 2. So okay, quantity 1 ఎక్కువ, quantity 2 ఎక్కువ లేదా రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయా అనే కంపారిజన్ మనం చేయాలి. సో అకార్డింగ్ టు దోస్ కంపారిజన్స్ మనకు జనరల్ గా ఉండేటువంటి ఆప్షన్స్ ఏంటంటే we have 5 different options. Okay, quantity 1, simply I am writing like q. Okay, quantity 1 is greater than quantity 2 అయి ఉండొచ్చు, or otherwise quantity 1 is greater than or equals to quantity 2, quantity 1 or see quantity 2 is greater than quantity 1. That means quantity 1 is less than quantity 2. And in the fourth case, quantity 2 is greater than or equals to quantity 1. And in the last case, quantity 1 is equals to quantity 2 or see no relation. These are the 5 options. Okay, see basically ప్రతి క్వశ్చన్ మనం అనలైజ్ చేసి two values find out చేయాలి. One value is quantity 1 and the other value is quantity 2. ఇప్పుడు quantity 1 and quantity 2 values మన దగ్గర ఉన్న తర్వాత ఆ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేసి సూటబుల్ ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. 1 greater than 2 నా, 1 greater than or equals to 2 నా, 2 greater than 1 నా, 2 greater than or equals to 1 నా, or both the values equal. ఈ డిస్కషన్ అంతా మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రతి ప్రాబ్లమ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ప్రతి ప్రాబ్లమ్ లో కూడా we need to solve two substatements. Okay, so first problem of our assignment. Okay, handout lo first problem చెప్తున్నాను నేను. So first problem, see quantity 1 and quantity 2. First of all, just read the question. Quantity 1, the age of the teacher. See ఇక్కడ కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనలైజ్ చేసి మనం టీచర్ ఏజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టీచర్ ఏజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ టీచర్ ఏజ్ వాల్యూని క్వాంటిటీ 1 కింద ట్రీట్ చేయాలి. అలానే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో కూడా సో అగైన్ దేర్ ఇస్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ అక్కడ టీచర్ ఏజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ టీచర్ ఏజ్ అనేది క్వాంటిటీ 2 అక్కడ. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఏముందంటే ద ఏజ్ ఆఫ్ టీచర్ ఇఫ్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ 36 స్టూడెంట్స్ ఈజ్ 14, when teacher's age is included the average increases by 1. సో ఆ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుంది మనకి, the average of 36 students is 14. So there are 36 students in a class and their average is 14. When the teacher age is included, so for this 36 students, if the teacher is included, then there become 37 students, 37 persons. At that moment, the average is increases by 1. So when the average is increases by 1, then we need to calculate the age of the teacher, and that age of the teacher we need to note it like quantity 1. Okay, so see the average of 36 students is 14. So 36 students యొక్క average 14 అయితే ఆ 36 students యొక్క sum of ages ఏమవుతుంది మనకు తెలుసు, summation is always equals to average into number of persons. Okay, so for the first problem here the number of persons are 36. Okay, 36 students, right, into their average is 14. So ఇప్పుడు 36 into 14 ఏమవుతుంది, sum of the ages of the 36 students is 36 into 14. Okay, 36 students యొక్క ఏజెస్ మొత్తం యాడ్ చేస్తే అది 36 into 14. దీనికి మనం టీచర్ ఏజ్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం. when we add teacher age for this, then టోటల్ గా ఇప్పుడు 36 స్టూడెంట్స్ టీచర్ ఏజ్ మొత్తం యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ది ఏజెస్ ఆఫ్ 37 పర్సన్స్ అన్నట్టు. సో వాట్ ఈస్ ది సమ్ ఆఫ్ ది ఏజెస్ ఆఫ్ 37 పర్సన్స్? 37 పర్సన్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ, 36 స్టూడెంట్స్ అండ్ 1 టీచర్. ఈ 37 పర్సన్స్ ఒక యావరేజ్ యాజ్ పర్ ద ప్రాబ్లం ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్ బై 1 అంట. అంటే ప్రీవియస్ యావరేజ్ 14 కి 1 రైజ్ అయింది అంటే ఏమవుతుంది ఇంటూ 15.
Okay, so 36 into 14 students యొక్క 36 students యొక్క sum of the ages టీచర్ ఏజ్ యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు టోటల్ గా 37 పర్సన్స్ ఉన్నారు. ఆ 37 పర్సన్స్ యొక్క sum of the ages. సో ఎప్పుడైనా సరే రిలేటెడ్ టు ద averages summation is equals to average into number of items. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనం టీచర్ ఏజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. 36 into 14 కావాలి. 14 3s is 42 అంటే 420 plus 84. 420 plus 84 is 504 plus teacher's age is equals to 37 into 15. 15 3s is 450 and then 15 7s is 105. 450 plus 105 and ultimately it is 555. Then at the end teacher's age is equals to 555 minus 504, and on calculation we will get it like 5 minus 4 is 1 and then 5. 51 is the teacher age from the quantity 1. So at the end this 51 we need to treat it like quantity 1. So మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు quantity 1 is equals to 51. Okay, that's the first statement. Then related to the second statement. Second statement lo similar case, average age of 19 students is 35. 19 students ఏ ఉన్నారు, వాళ్ళ average age 35. Okay, again the teacher age is included. Then 19 students ki teacher age include అయితే అప్పుడు ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ అవుతారు, 20 స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. ఓకే, when teacher's age is included the average increases by 0.5. యాక్చువల్గా యావరేజ్ ఏమవుతుంది 35 అని ఇచ్చారు, అది 0.5 పెరిగిందంట, అంటే 35 into 1/2 రైజ్ అయినట్టు యాక్చువల్గా. ఓకే, అండ్ సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది, సో 19 into 35 plus t is equals to 20 into 35 plus 10. 20 into 1/2 is 10. I need to find teacher's age. So 19 into 35 తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. ఇక్కడ 20 into 35 ఉంది, ఇక్కడ 19 into 35 వెళ్ళిపోతే ఇంకొక 35 వస్తుంది. So teacher's age is equals to 35 plus 10 and that is equals to 45. So since teacher's age is 45, then it is very clear that quantity 2 is equals to 45. Quantity 2 is 45, quantity 1 is 51. So when you combine these two, then it is easy to announce that quantity 1 is greater than quantity 2. So at the end for this first problem, your answer is what? Your answer is quantity 1 is greater than quantity 2. Okay, just have a look. So this problem is related to the averages. See, quantity 1, quantity 2, ఈ arithmetic inequality type of problems లో అన్ని టాపిక్స్ కమర్షియల్ బేసిక్ అర్థమెటిక్స్ లో అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు ద యావరేజెస్ అండ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ది పర్సెంటేజెస్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, మెన్సురేషన్, యూజువల్ ఈక్వేషన్స్, అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఓకే, సో కాబట్టి సపరేట్ థియరీ, సపరేట్ ఫార్ములాస్, ఒక థియరీ డిస్కస్ చేయడానికి ఏమీ లేదు. జస్ట్ మోడల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మోడల్ డిస్కస్ చేయడం మాత్రమే జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ మన అసైన్మెంట్, మన హ్యాండ్ అవుట్ లో ఒక 20 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో డిఫరెంట్ సి ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్వాల్వ్స్ విత్ డిఫరెంట్ థియరీ. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబబిలిటీ మీద, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ యావరేజెస్ మీద, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మెన్సురేషన్ మీద అలా ఉంటూ ఉంటాయి. మనం ప్రతి కేసులో కూడా క్వాంటిటీ 1 అండ్ క్వాంటిటీ 2 క్యాలిక్యులేట్ చేసి వాళ్ళని కంపేర్ చేస్తాం. అండ్ దట్స్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. And then second problem. The second problem is related to the profit percentage. Just have a look. So the problem is quantity 1, profit percentage. Profit percentage if sum of articles were bought at 6 articles for 5 rupees and sold at 5 articles for 6 rupees. Okay, that is quantity 1. Whereas quantity 2, again profit percentage if 100 toys are bought at the rate of 350 rupees and sold at the rate of 48 rupees per dozen. So quantity 1 and quantity 2 చోట్ల కూడా మనం ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఒక వాల్యూస్ ని కంపేర్ చేయాలి, ఎవరు గ్రేటర్ ఎవరు లెస్సర్ అనేది. ఓకే, సో జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అండ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ది ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్. యా, సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, sum of articles were bought at 6 articles for 5 rupees. So what is the cost price?
cost price is given for 6 articles for rupees 5. Okay, whereas selling price is mentioned as 5 articles for 6 rupees. 5 articles for 6 rupees. Okay, you need to think about it. ఇక్కడ అమౌంట్ ఎంత అంటే 5 రూపీస్, ఇక్కడ అమౌంట్ ఎంత అంటే 6 రూపీస్. కానీ ఆర్టికల్స్ అక్కడ 6 ఆర్టికల్స్, ఇక్కడ 5 ఆర్టికల్స్. మనం ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే రెండు చోట్ల కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ సేమ్ ఉండాలి. నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ సేమ్ ఉంటేనే మనం ఏదైనా చేయగలుగుతాం. కాబట్టి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ సేమ్ చేయడం కోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ 6 ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమో 5 తో మల్టిప్లై చేస్తాను, సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏమో 6 తో మల్టిప్లై చేస్తాను. సో దెన్ ఏం జరుగుతుందంటే then related to the cost price 6 articles for 5 rupees, 6 into 5 30 articles are for 25 rupees. అలానే 5 articles for 6 rupees ఇప్పుడు 6 తో మల్టిప్లై చేస్తే then selling price ఏమవుతుందంటే 6 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. 6 5 again 30 articles are for 36 rupees. So now 30 articles for 25 rupees, 30 articles for 36 rupees. This the number of articles is same. So you just concentrate on these values like cost price and selling price. Mana profit percentage calculate cheyali. So difference, profit is different, 36 and 25. Difference em 11 divided by the cost price 25 into 100. So 11 by 25 into 100 calculate just you will get it as 44%. So at the end profit percentage is 44. So for this problem quantity 1 we got that quantity 1 as 44. Okay, profit percentage కావాలి. దాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం క్వాంటిటీ 2 క్యాలిక్యులేట్ చేసి రెండింటిని కంపేర్ చేయాలి. క్వాంటిటీ 2 కూడా సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం రిలేటెడ్ టు ద కాస్ట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో ఏమంటున్నారు క్వాంటిటీ 2 లో అగైన్ వి నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాస్ట్ ప్రైస్ గురించి ఆలోచిద్దాం. క్వశ్చన్ అనలైజ్ చేయాలి. 100 toys are bought at the rate of 350. Bought in the sense cost price. Cost price 100 toys for 350. ఒకసారి ఆలోచించండి. 100 toys 350, 10 తో డివైడ్ చేస్తే 10 toys for 35 rupees. 10 toys for 35 rupees. ఓకే, 2 తో డివైడ్ చేస్తే లేదు 5 తో డివైడ్ చేస్తే 2 toys are for 7 rupees. Since I divided to 5. Okay, 2 toys are for 7 rupees. నాకేం కావాలంట, ఎందుకంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 48 rupees per dozen. అంటే 48 rupees per dozen కాబట్టి డజన్ ఎంతో చెప్పాలి. డజన్ ఎంతో చెప్పాలంటే I need 12 articles. So again now multiply with 6. So 12 articles per 6 sevens 42. ఇప్పుడు 12 ఆర్టికల్స్, ఒక డజన్ ఆర్టికల్స్ ఎంత కొన్నారా అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అంటే 42 rupees. బట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఇచ్చారంటే 1 డజన్ ఆర్టికల్స్ అంటే 12 ఆర్టికల్స్ ఈజ్ ఫర్ 48 rupees అని ఇచ్చారు. ఓకేనా, సో 48 rupees per డజన్ కి అమ్మారు, 42 rupees per డజన్ కి కొన్నారు. మనకేం కావాలి ఇప్పుడు, సెల్లింగ్ ప్రైస్ కావాలి. సో ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కావాలి. ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటే సిమిలర్ లాజిక్, ఏం చేయాలి మనం, ద డిఫరెన్స్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై ది ప్రీవియస్ వాల్యూ ఇంటూ 100. సో ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ద డిఫరెన్స్ 6 ఈ టూ వాల్యూస్ ని చూస్తే 6 బై కాస్ట్ ప్రైస్ 42 ఇంటూ 100 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది 100 by 7%. సో సిన్స్ 100 by 7%, మరి క్వాంటిటీ 2 ఏమైనట్టు, క్వాంటిటీ 2 100 by 7. 100 by 7 అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా సి 720s కూడా కాదు, 720s is 140 యాక్చువల్లీ. ఇది సంథింగ్ లైక్ 20 లోపలే ఉంటుంది. ఓకేనా, కాబట్టి దిస్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ లెస్ దాన్ 20%. అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా నేను రాస్తున్నాను. సరే ఎగ్జాక్ట్ గా రాస్తే ఏమవుతుంది, 7 1s is 7, 30 ఉంటుంది, 7 4s is 28, ఇది 14 point something. Quantity 2 14 point something, quantity 1 44. So clearly quantity 1 is greater than quantity 2. Okay, so మనం quantity 1 and quantity 2 compare చేయాలి. This problem is related to the profit percentage. Okay, so profit and loss, profit percentage ఆ కంప్లీట్ థియరీ మనం డిస్కస్ చేసే ఛాన్స్ ఉండదు. అదంతా ఆల్రెడీ మీరు నేర్చుకుని ఉంటే ఆ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసి ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలి అనే డిస్కషన్ ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ థర్డ్ ప్రాబ్లం కూడా అగైన్ ఇట్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ కాస్ట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్, ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్. ఓకే, జస్ట్ ఓకే ఐ am managing this and then third problem చేద్దాం. ఓకే, for example if you feel difficulty in solving profit and loss or profit percent, calculating profit percentage, ఒకసారి ఆ రిలేటెడ్ ఫార్ములాస్ రివైజ్ చేసి మళ్ళీ చూసారనుకోండి, మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, దెన్
Okay. Third one. So again we need quantity 1 and quantity 2. ఇక్కడ quantity 1 ఏంటంటే on selling 17 balls at the rate of 720 there is a loss equal to cost price of 5 balls. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. On selling 17 balls at the rate of 720 rupees. or selling price of 17 balls ఇచ్చారు. ఎంతంట 720 rupees. అయితే there is a loss equals to the cost price of 5 balls. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 5 balls లాస్ వచ్చిందంట. అయితే కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 ball ఎంత? సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 ball అనేది ఇక్కడ క్వాంటిటీ 1. కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే యాజ్ పర్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 5 balls. సరే, అసలు లాస్ ఎందుకు వచ్చింది? ఒక 17 balls ని కొని అమ్మడం అని వచ్చింది. ఎందుకంటే అక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 17 balls ఇచ్చారు కాబట్టి 17 balls ని అమ్మినప్పుడు వచ్చిన లాస్ ఇది. ఓకే, అసలు లాస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి? లాస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి? కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో ఎవరికి కాస్ట్ ప్రైస్? 17 balls కి. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 17 balls మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 17 balls ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 5 balls. లాస్ అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే చేస్తున్నామో అందులో వచ్చినటువంటి ఆర్టికల్స్ తీసుకోవాలి. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 17 balls మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 17 balls. ఈ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 5 balls తీసుకొచ్చి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 17 balls తీసుకెళ్తే ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 17 మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 5 అంటే ఇట్ బికమ్స్ లైక్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 12 balls 17 మైనస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 17 balls. సో మళ్ళీ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 12 balls ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 17 balls ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 720 అని ఇచ్చారు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో. కాబట్టి సెల్లింగ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 12 balls ఈజ్ 720. మరి కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 ball ఏమవుతుంది? we need to divide with 12 and it becomes like 60. 12 6 ja. సో అంటే ఒక బాల్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 60 rupees. that cost price of 1 ball we need to take like a what? quantity 1. so what is quantity 1 here? quantity 1 is 60. then we need to think about quantity 2. okay, so before going to discuss about quantity 2, once again just have a look on this quantity 1. quantity 1. so loss is cost price of 5 balls అని ఇచ్చారు. ఆ లాస్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే 17 balls ట్రాన్సాక్షన్ చేయడం వలన 17 balls ట్రాన్సాక్షన్ అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 17 balls మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 17 balls. సో ఈ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 5 balls ఇటు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 17 balls అటు ఇది ఏం చేస్తే కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 12 balls is equals to 17 సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 17. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 12 is equals to 720 and cost price of 1 ball is 60. okay, there ends the quantity 1. now you just think about quantity 2. okay, quantity 2 is about a transaction of a cycle. okay, మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఏమడుతున్నారు? a man buys a cycle for 1400 and sells it at a loss of 15%. selling price ఎంత? డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, లాస్ పర్సంటేజ్ ఉంది, కాస్ట్ ప్రైస్ ఉంది, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అడుగుతున్నాడు. సో ఫర్ క్వాంటిటీ 2 selling price is equals to, since 15% loss we can take it like 85% of the cost price. 15% loss కాబట్టి 100 minus 15% of cost price అని రాయాలి. 85% of cost price అంటే 85 by 100 into cost price is 1400 and 100 cancel అయిపోతే this value is 85 into 14 and nothing. see calculate చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనం కంపారిజన్ చేయాలి. క్వాంటిటీ 1 ఏమో జస్ట్ 60 rupees, క్వాంటిటీ 2 ఏమో 85 into 14. సో క్లియర్ గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు? quantity 2, this is quantity 2. okay, this is my quantity 2. so while comparison what we need to say? this quantity 2 is clearly greater than quantity 1. there ends the third problem. okay, so the third problem is again based on what? profit and loss and then percentages. okay, next thing is fourth problem. so fourth problem లో quantity 1 and quantity 2 ఇవ్వలేదు, ఒక క్వాంటిటీనే ఇచ్చారు కాబట్టి అక్కడ చేయడానికి లేదు. యాక్చువల్ క్వశ్చన్ మిస్టేక్ కింద లెక్క. మనం కంపారిజన్ చేయాలంటే we need 2 quantities కదా, కాబట్టి leave about that one. then fifth one. okay, fifth problem ఏంటంటే see a man on tour travels first 160 kilometers at 64 kilometers per hour and the next 160 kilometers at 80 kilometers per hour. find the average speed of the two. so 160 kilometers see వెళ్ళడానికి అంటే ఫస్ట్ 160 నెక్స్ట్ 160 అన్నాడు. అంటే డిస్టెన్స్ సేమ్, 2 డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్లాంటి టైంలో యావరేజ్ స్పీడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంట. సో యావరేజ్ స్పీడ్ కి మన దగ్గర ఫార్ములా ఉంది.
what is the formula to find the average speed ante if distances are same it is 2xy by x plus y. So ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం క్వాంటిటీ 1 అండ్ క్వాంటిటీ 2 క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడంటే రెండు సార్లు డిస్టెన్స్ సేమ్ అయినప్పుడు రెండు స్పీడ్లు x, y ఉన్నప్పుడు దెన్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఇస్ 2xy by x plus y. సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ క్వాంటిటీ 1 లో యావరేజ్ స్పీడ్ ఏమవుతుందంటే క్వాంటిటీ 1 లో యావరేజ్ స్పీడ్ 2xy అంటే 2 ఇంటూ ఒక స్పీడ్ 64 ఇంకో స్పీడ్ 80 డివైడెడ్ బై 64 ప్లస్ 80 x ప్లస్ y కదా. సో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఏం చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అంటే 2 ఇంటూ 64 ఇంటూ 80 డివైడెడ్ బై 144. 2 ఇంటూ 64 ఇంటూ 80 డివైడెడ్ బై 144. సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది 272. ఫర్దర్గా ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేయాలంటే 8 8s అండ్ 8 9s. సో అల్టిమేట్గా ఏమవుతుంది ఇక్కడ 880 డివైడెడ్ బై 9 ఉంది అండ్ 880 డివైడెడ్ బై 9 అంటే 8 8s are 64 and 640 divided by 9. Calculate చేయాలి. 9 7s is 63 మళ్ళీ 10 and then 9 1s approximately 71 point something is the quantity 1. ఇక్కడతో అయిపోయిందా అవ్వాలా. క్వాంటిటీ 2 మళ్ళీ క్వాంటిటీ 2 లో కూడా ఏమంటున్నాడంటే A went from P to Q with 60 kilometers per hour and returned back with the speed of 90 kilometers per hour. Find the average speed అంటున్నాడు. అంటే P అనే ప్లేస్ నుంచి Q అనే ప్లేస్ కి వెళ్ళేటప్పుడు స్పీడ్ వచ్చేటప్పుడు స్పీడ్ ఇచ్చాడు. అంటే P నుంచి Q కి డిస్టెన్స్ వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఒకటే ఉంటుందిగా మారదుగా. అంటే సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ ఇదే ఫార్ములా మళ్ళీ ఇదే ఫార్ములా వేయాలి బట్ విత్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ 60 అండ్ 90. సో ఫస్ట్ క్వాంటిటీ యావరేజ్ స్పీడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 61 పాయింట్ సంథింగ్ వచ్చింది. సో దీన్ని క్వాంటిటీ 1 కింద ట్రీట్ చేసి నా మళ్ళీ మనకు అదే ఫార్ములా వాడి సెకండ్ క్వాంటిటీ 2 కనుక్కోవాలి. సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసాం. మనకి క్వాంటిటీ 1 is approximately 71 point something వచ్చింది. Now our task is to find quantity 2. Same formula for quantity 2 average speed 2xy 60 and 90. 2 into 60 into 90 divided by 60 plus 90. So that is equals to 2 into 60 into 90 divided by 150. So we need to calculate. Em cheyochu 30 table 33s and then 35s again 5 12s. So 12 3s 36 to 72. So చాలా slight difference అన్నమాట. Quantity 1 ఏమో 71 point something, quantity 2 ఏమో 72, and here again it is very clear that quantity 2 is greater than quantity 1. So your answer for this problem is quantity 2 greater than quantity 1 and the option C అవుతుంది. Okay, this is fifth problem, right? And then coming to the sixth one, and this sixth problem again related to the ratios quantity 1 and quantity 2 calculate చేయాలి. So in each and every problem మనం రెండు సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసినట్టుగానే. ఓకే రైట్. సో క్వశ్చన్ చూస్తే ఒకసారి ఇక్కడ ఏముందంటే the ratio between the speeds of two trains is 7:8. Okay, second train runs 400 kilometers in 4 hours than the speed of the first train అంటున్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లం చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, ఫస్ట్ కేస్ టూ ట్రైన్స్ యొక్క స్పీడ్స్ 7:8 అని ఇచ్చారు. సెకండ్ ట్రైన్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, టైం ఇచ్చాడు. అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ట్రైన్ S2 is equals to distance by time. Distance is given as 400 kilometers by 4 hours and that is equals to 100 kilometers per hour. Okay, ఇది స్పీడ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ట్రైన్. దీన్ని బేస్ చేసుకుని నేను స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ట్రైన్ కనుక్కోవాలి. టూ ట్రైన్స్ యొక్క స్పీడ్స్ 7:8 రేషియోలో ఉన్నాయన్నమాట. 7:8 8కి కరస్పాండింగ్ 100, మరి 7కి కరస్పాండింగ్ కావాలి. కాబట్టి స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ట్రైన్ ఏమవుతుందంటే 7 into 100 by 8 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అవుతుంది. ఓకే, అయితే సెకండ్ ప్రాబ్లంలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సెకండ్ క్వాంటిటీ 2 కోసం అక్కడ వాల్యూస్ అన్ని కూడా మీటర్స్ పర్ సెకండ్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ కూడా మీటర్ పర్ సెకండ్లో మార్చాలి. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7 into 100 by 8 అంటే ఆల్మోస్ట్ వి మే టేక్ ఇట్ as 25/2 4తో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇంటూ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అంటే ఏమవుతుంది 5/80. సో దిస్ మచ్ ఆఫ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకేనా, అది క్వాంటిటీ 1. మరి క్వాంటిటీ 2 ఏమవుతుంది స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ ట్రైన్ విచ్ పాసెస్ ఎ ట్రీ ఇన్ 12 seconds, ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఇస్ 264. సెకండ్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఒక ట్రైన్ ఒక ట్రీని 12 seconds లో క్లాస్ చేస్తే
లెంత్ ఆఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఎంత అనేది కనుక్కోమన్నాడు. సో ఒక ట్రైన్ ఒక ట్రీని క్రాస్ చేసినప్పుడు ప్రత్యేకంగా మనం డిస్టెన్స్ని ట్రైన్ లెంత్ అని తీసుకుంటాం, టైం ఏమో ఇచ్చిన టైం తీసుకుంటాం. కాబట్టి స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ ఏమవుతుందంటే డిస్టెన్స్ ఏమో 264 లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ అండ్ టైం ఏమో 12 seconds. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 12 2s is 24, అగైన్ 12 2s is 24, 22 meters per second. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే 22 meters per second. అక్కడ వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఓకే, ఇది క్వాంటిటీ 2, దిస్ 22 meters per second అనేది క్వాంటిటీ 2. మరి క్వాంటిటీ 1 కావాలంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం, కంప్లీట్గా మల్టిప్లై చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు, మన టాస్క్ అది. ఓకేనా, 25 into 5 ఎంత అంటే 125. 125 into 7 చేయాలి. 125 into 7 కదా, 100 7s is 700, 25 7s is 175 and ఆటోమేటిక్గా అది 875 అవుతుంది. సో దిస్ వాల్యూ is approximately 875 divided by 36. క్యాలిక్యులేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. ఏం చేద్దాం, 36 2s is 72. సో 72 తీసేస్తే అక్కడ మళ్ళీ 15 ఉంటుంది, 155. 155 is approximately 36 4 something. కాబట్టి this value is 24 point something, this value is 22, and it is very clear that for this problem quantity 1 is greater than quantity 2. Okay, so ప్రతి ప్రాబ్లం లో కూడా మనం quantity 1 వాల్యూ కనుక్కోవాలి, quantity 2 వాల్యూ కనుక్కోవాలి, వాళ్ళిద్దరిని కంపేర్ చేయాలి. అయితే quantity 1 and quantity 2 ఆ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ టైం స్పీడ్ మీద, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ టైం వర్క్ మీద, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ మీద, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రేషియోస్ అండ్ కొన్ని యావరేజెస్ ఇలా ఉంటాయి. అంటే ముందు ఆ టాపిక్స్ అన్ని మనకు ఐడియా ఉంటే అప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్స్ ని యూజ్ చేసి ఈ మోడల్ ని మనం నేర్చుకోవాలి. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఏ మోడల్ అంతే, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నాకు ఈ ప్రాబ్లమ్ లో కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ మార్చడం రాదు అంటే యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఇట్ ఫ్రమ్ టైమ్ అండ్ స్పీడ్. అండ్ హియర్ మనం ఇక్కడ ఏం నేర్చుకోవాలంటే జస్ట్ కంపారిజన్ ఆఫ్ quantity 1 and quantity 2. ఓకే, and just as a revision you just revise all those topics. Okay, like this is 6th problem. Then coming to the 7th one. Okay, and 7th problem ఏమంటున్నారు, let's show it. A and B started a business by investing 20,000 and 35,000. 7th problem quantity 1 గురించి మాట్లాడతాం. 25,000 and 35,000 ఇన్వెస్ట్ చేశారు. అంటే వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియో ఎంత అంటే, ఓకేనా, 3 zeros మనం క్యాన్సిల్ చేస్తే 20:35. 20:35 అంటే 4:7. ఇది వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియో యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాఫిట్స్ రేషియో కూడా అదే మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు షేర్ ఆఫ్ బి అవుట్ ఆఫ్ అన్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 3,520. టోటల్గా 3,520 రూపీస్ వస్తే అందులో షేర్ ఆఫ్ బి ఎంత, బి అనేది సెకండ్ పర్సన్ కాబట్టి ఈ 7 కరస్పాండింగ్ గా ఉండే వాల్యూ మనకు కావాలంటే 7/4 + 7 11 into 3,520 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఏమవుతుంది, అమౌంట్ ఇది టోటల్ అమౌంట్ ఇద్దరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి కాబట్టి బై 11, బికి ఎంత కావాలి కాబట్టి 7. సో 11 3s is 33, 11 2s and 320. 7 into 320 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0, 7 2s 14, 7 3s 21 and then 2,240 అనేది క్వాంటిటీ 1. ఇప్పుడు క్వాంటిటీ 2 దగ్గరికి వెళ్దాం. ఇక్కడ X and Y invested in a business, their profits are in the ratio 2:3. Profits ratio 2:3 అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియో కూడా 2:3 నే. X ఇన్వెస్టెడ్ 4,000. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ 2:3 కాబట్టి 2K 3K ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనుకుంటే X ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అంటే 4,000 అంట. X ఇన్వెస్ట్మెంట్ 4,000 అంటే Y ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అనేది క్వాంటిటీ 2. 2K అనేది 4,000 కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా 3K అనేది 6,000 అవుతుందిగా, బికాజ్ K ఈజ్ 2,000. కాబట్టి ఈ 6,000 అనేది ఇక్కడ క్వాంటిటీ 2, ఈ 2,240 అనేది ఇక్కడ క్వాంటిటీ 1 అని క్లియర్గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు, దిస్ 6,000 is greater than quantity 1, so quantity 2 is greater than quantity 1. ఓకే, అది 7th ప్రాబ్లం. సో ఆ తర్వాత 8th ప్రాబ్లం. 8th ప్రాబ్లం మళ్ళీ కూడా ఏజెస్ మీద ప్రాబ్లం. ఏజెస్ మీద ప్రాబ్లం అంటే ఏం చేయాలి మనం, ఓకే, ఐఎమ్ ఎరేజింగ్ దిస్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం. ఓకే, మీరు కొద్ది జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ చదివి అనలైజ్ చేస్తే చాలా సింపుల్ అన్నమాట. 8th ప్రాబ్లం క్వాంటిటీ 1. The age of P is 12 times that of her daughter Q. If the age of Q is 3 years, what is the age of P? Very simple. Okay, 8th problem quantity 1 కావాలి.
ఈ క్వాంటిటీ 1 గురించి ఏం చెప్తున్నారంటే ఏజ్ ఆఫ్ p అనేది క్వాంటిటీ 1 అంట. ఈ ఏజ్ ఆఫ్ p ని ఏమని ఇచ్చారంటే 12 times ది ఏజ్ ఆఫ్ అవర్ డాటర్ q అన్నారు. ఓకే, అయితే ఏజ్ ఆఫ్ q మళ్ళీ 3 years అని ఇచ్చారు. ఏజ్ ఆఫ్ q 3 years కాబట్టి 12 into 3 is equals to 36 years. So 36 is quantity 1. ఓకే రైట్, సింపుల్. 12 times of q అని ఇచ్చారు, q 3 అని ఇచ్చేసారు, అంటే p 36 కదా, అది క్వాంటిటీ 1. మరి క్వాంటిటీ 2 ఏంటి? The ratio between the present ages of A and B is 2:3. Present ages of A and B 2:3 అంటే let their ages as 2k 3k. ఏంటి 2k 3k? Present ages. 4 years ago the ratio is 5:8. 4 years ago అంటే ఇద్దరు ఏజ్ 4 years తగ్గాలి, because 4 years ago కాబట్టి -4 and -4. So this is age of first person, this is age of second person 4 years ago, and that ratio is given as 5/8. ఇక్కడ నుంచి k వాల్యూ కనుక్కోవాలి. అండ్ ఇఫ్ యు డు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 8 2s is 16k minus 32 is equals to 15k minus 20. సో సాల్వ్ చేస్తే యు విల్ గెట్ దట్ k is equals to 12. k 12 వచ్చింది. మనకేం కావాలి? ఏజ్ ఆఫ్ a ఆఫ్టర్ 7 years. 7 years తర్వాత ఏ ఏజ్ ఎంత అనేది క్వాంటిటీ 2. కాబట్టి k వాల్యూ 12 కాబట్టి అసలు ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ a ఏమవుతుంది? k వాల్యూ 12 కాబట్టి ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ a ఎంత అంటే 2k. ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ a is 2k అంటే 2 into 12 అంటే ఎంత అంటే 24. ఇది ప్రెజెంట్ ఏజ్. 7 years తర్వాత ఎంత అంటే we need to add 7. 7 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 31. సో this 31 is quantity 2, this 36 is quantity 1. సో at the end quantity 1 is greater than quantity 2 అనేది మన 8th problem. Okay, so simple related to the ages. Then 9th one. This 9th problem is related to the compound interest and simple interest. Okay, చూడండి సార్, 9th problem లో quantity 1 ఏం చెప్తున్నారు? The difference between simple interest and compound interest compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 8% per annum is 12.80. Find the principal. See, compound interest, simple interest రెండు ఇన్వాల్వ్ అయినాయి. వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే 12.80. ఎన్నాళ్ళకి? ఓన్లీ 2 years. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 8% per annum. అయితే ప్రిన్సిపల్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఓకేనా? సో టు క్యాలిక్యులేట్ క్వాంటిటీ 1 మనం ఒక ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. ఏంటంటే అది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 years is p into r by 100 whole square. Only this formula helps to calculate the difference between compound interest and simple interest for 2 years. Okay, so అన్ని మన మెటీరియల్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ డిఫరెన్స్ అమౌంట్ 12.80 అని ఇచ్చారు, ప్రిన్సిపల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 8 అని ఇచ్చారు, 8/100 హోల్ స్క్వేర్. సింప్లిఫై చేస్తే దిస్ ఈస్ 128/10. దిస్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ 8 స్క్వేర్ అంటే 64, 100 స్క్వేర్ అంటే 10,000. క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? 1 0 క్యాన్సిల్, ఆ తర్వాత 64 2s is 120. ఈ 1000 తీసుకొచ్చేస్తే ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2000 రూపీస్. సో ఎట్ ద ఎండ్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే క్వాంటిటీ 1 వాల్యూ ఎంత అంటే 2000 రూపీస్. సో క్వాంటిటీ 1 2000, మరి క్వాంటిటీ 2 మనం మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో క్వాంటిటీ 1 మనం యూజ్ చేసిన ఫార్ములా ఏంటి? కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు p ఇంటూ r/100 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు క్వాంటిటీ 2 క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. క్వాంటిటీ 2 క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం ఏమంటున్నారు? A sum fetched a simple interest of 800 rupees at the rate of 8% per annum in 5 years. What is the sum? It is simple. ఎందుకు? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసారు. క్వాంటిటీ 2 క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం యాజ్ పర్ ద ప్రాబ్లం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు PTR/100 యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అయితే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 800 రూపీస్ ఇచ్చారు, ప్రిన్సిపల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టైం ఏమో 5 years, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో 8 డివైడెడ్ బై 100. ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సో 8 5 8s is 40. సో 40 2s and then 20 into ఇది 20. Okay, and then principal again you will get it as 2000. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు PTR/100 ఫార్ములాలో రేట్ 8 అని ఇచ్చారు, టైం 5 అని ఇచ్చారు, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 800 ఇచ్చారు, ప్రిన్సిపల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 2000 అవుతుంది. సో క్వాంటిటీ 1 2000, క్వాంటిటీ 2 కూడా 2000. సో ఇక్కడ కంపారిజన్ ఏం చెప్పొచ్చు మనం?
these two are equal, 1 is equals to 2 అనేది your option for the 9th problem. And then coming to the 10th one, this 10th problem is related to the probability. Okay, so ఈ probability calculate చేయాలి. సరే, ఒకసారి 10th ప్రాబ్లం మనం చూస్తే 10th ప్రాబ్లం ఏముందంటే 5 బ్రౌన్ బాల్స్ అంట. ఓవరాల్ గా బ్రౌన్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంట 5 ఉన్నాయి. అలానే బ్లూ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 4 ఉన్నాయి. అలానే బ్లాక్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 3 ఉన్నాయి. 5 బ్రౌన్, 4 బ్లూ అండ్ 3 బ్లాక్ బాల్స్ ఉన్నాయి. సో వీటి బేసిస్ మనం ఏం చెప్పాలి, 4 బాల్స్ ఆర్ చూజన్ ఎట్ ర్యాండమ్. ఓకే, మనం 4 బాల్స్ తీసుకోవాలి. క్వాంటిటీ 1 ఏంటి, క్వాంటిటీ 2 ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. క్వాంటిటీ 1 ఏంటంటే ఓకే, ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ దేర్ బీయింగ్ 2 బ్రౌన్ అండ్ 2 బ్లూ బాల్స్, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. టోటల్గా ప్రాబిలిటీ కావాలంటే మనం డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ రాస్తాం. టోటల్గా ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అనేది కౌంట్ చేస్తే 4 + 3 7 + 5 12 బాల్స్ ఉన్నాయి. టోటల్గా 12 బాల్స్ ఉన్నాయి. అందులో 5 బ్రౌన్, 4 బ్లూ, 3 బ్లాక్. నాకు 4 బాల్స్ కావాలి అంటే డినామినేటర్ ఏమవుతుంది 12c4. మరి న్యూమరేటర్ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ అంటే ఫేవరబుల్ ఛాన్సెస్, మనకు కావాల్సింది తీసుకోవాలి. 2 బ్రౌన్ అండ్ 2 బ్లూ బాల్స్ కాబట్టి 2 బ్రౌన్ లోంచి 2 కాబట్టి 5c2, 2 బ్లూ లోంచి 2 కాబట్టి 4c2. సో ఇది క్వాంటిటీ 1. అలానే ఇప్పుడు మరి క్వాంటిటీ 2 ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కూడా 4 బాల్సే కాబట్టి ఇక్కడ కూడా డినామినేటర్ 12c4. మరి న్యూమరేటర్ ఏంటి 2 బ్రౌన్, 1 బ్లూ, 1 బ్లాక్. ఓకే, 2 బ్రౌన్ అంటే ఏం చేయాలి 5c2 ఇంటూ 1 బ్లూ అంటే 4c1, 1 బ్లాక్ అంటే 3c1. ఇది క్వాంటిటీ 1 వాల్యూ, ఇది క్వాంటిటీ 2 వాల్యూ. అయితే మనం ఇద్దరిని కంపేర్ చేయాలి. కంపారిజన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 5c2/12c4 అనే పార్ట్ ఇద్దరికి సేమ్ ఉంది కాబట్టి నేను జస్ట్ ఈ నెంబర్ మీద శ్రద్ధ పెడితే చాలు. ఈ నెంబర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆ వాల్యూని ఐడెంటిఫై చేస్తే ఎవరు లార్జరో ఎవరు స్మాలరో చెప్పేయచ్చు. 4c2 వాల్యూ ఎంత, 4c1 × 3c1 ఎంత. 4c1 × 3c1 అంటే 4 × 3 క్లియర్గా 12. అదే 4c2 అంటే 4 × 3/2 అంటే క్లియర్గా 6. ఆ వాల్యూ 6 and this value is 12. So quantity 2 is greater than quantity 1. So your answer for this problem at the end is what? Quantity 2 is greater than quantity 1. Okay, so these are the first 10 problems related to arithmetic inequalities. Okay, so next stretch lo we are going to handle the next 10 problems related to the arithmetic inequalities. Okay, so once again arithmetic inequalities is just a model, separate theory కాదు ఇక్కడ. So here in this model, to compare quantity 1 and quantity 2, to calculate these two values, we have to use all the known basic arithmetical concepts like simple interest, profit and loss, time and work, time distance ratios, averages, mensuration, everything we need. Okay, right. So if you are perfect at all those things, at the end you just go through these arithmetic inequalities handout as a revision of those concepts as well as to learn the new model. Okay, right. Thank you.